ओम शांति 23 अगस्त 2026 अव्यक्त बापदादा रिवाइज 31 मार्च 2011 मुरलीर सारांश दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री जीवनर दृष्टांत होई समस्तंकर आधार मूरत हुआ। मानसिक शक्ति द्वारा दुखी आत्मा मानंकु खुशीर वरदान दिया। आज ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर अर्थात आदि पिता निजर कोटिक भितरे केही भितरे मध्य केही पिलामानंकर भाग्यर रेखा गुड़ी को देखुछन्ति। प्रत्येकंकर मस्तकरे चमकुथिबा दिव्य चमकदार तारका गुड़िकर चमक को देखुछन्ति। नयन द्वारा स्नेहर रेखा को देखुछन्ति। मुख द्वारा ज्ञानर रेखा को देखुछन्ति। दिल भितरे दिलारामंक प्रति लवलीन हेबार रेखा को देखुछन्ति। हाथ दुईटिरे ज्ञान रूपक संपत्तिर रेखा को देखुछन्ति। पादरे प्रति पादरे पद्मर रेखा देखुछन्ति। प्रत्येक संतान एही सबु रेखा गुड़िकरे क्रमान्वय हिसाब रे संपन्न अटे। एभली भाग्य तुममानंक बिना अन्य कहार भी नाही। तुममानंकर एते श्रेष्ठ भाग्य प्रत्येक संतान द्वारा चमकुथिबार देखा जाउछि एवं एही भाग्य अविनाशी होई जाउछि। काहींकि जानिछ? काहींकि ना देवावाला अविनाशी पिता अटन्ति। केवल एही संगम जुगरे ही एही भली श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होई थाए, जाहाकि भविष्यतरे मध्य कामरे आसीथाए। तेणु एही संगम जुग सर्व प्राप्तिर जुग अटे। जिए जेतिकी निजर भाग्य जमा करुछि सेही अनुसारे अनेक जन्म सेही भाग्यर फल प्राप्त होई चालुछि। एही संगम जुगर महिमा तुमे पिलामाने ही जानिछ। एही संगम जुगर प्राप्ति गुड़िक सारा कल्प भितरे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ अटे। बापदादा देखुछन्ति प्रत्येक संतान एही संगम जुगर प्राप्ति गुड़िकरे केते संपन्न अटन्ति। तुमे माने मध्य सर्व प्राप्तिर अनुभव रे सदा सर्वदा बुड़ी रहुछ ना केबे केबे अविनाशी पिता होइथिबा कारणरु प्राप्ति गुड़िक मध्य अविनाशी अटे। बापदादा प्रत्येक संतान को केउ रूपरे देखिबाकु चाहुछन्ति? जानिछ ना, बापदादा एही कथा चाहुछन्ति जे प्रत्येक संतान स्वराज्य अधिकारी राजा हुअन्तु। स्व उपरे अर्थात निजर कर्मेन्द्रिय मानंक उपरे तथा मन बुद्धि संस्कार उपरे राजा होई राज्य करन्तु। भविष्यतरे तो राज्य अधिकारी हेब, किंतु एबे स्वराज्य अधिकारी राजा हुआ। प्रत्येक कर्मेन्द्रिय निजर नियंत्रण भितरे रही थाउ, काहींकि ना बाबांक द्वारा तुमको सर्वशक्ति गुड़िकर संपत्ति प्राप्त होइछे। तेबे बापदादा प्रत्येक संतान को स्वराज्य अधिकारी राजा रूपरे देखिबाकु चाहुछन्ति। कण तुमे माने स्वराज्य अधिकारी होइगलनी? मन बुद्धि उपरे शासन करिबार शक्ति एवं नियंत्रण करिबार शक्ति आसीगलानी? अधीनता नाही तो? समस्ते अधिकारी अट। जेतेबेले बापदादांको साथीरे रखुछ, एकुटिया हेउ नाह, बाबांको सर्वदा निजर साथी करी रखुछ, तेबे एही मन बुद्धि संस्कार काहार भी शक्ति नाही जाहाकि नियंत्रण भितरे न रहिब। सेथिपाई बापदादा शक्तिमानंकु कहुछन्ति, निजर केउ स्वरूप को सर्वदा मने रखिले बाबांकर संग केबे भी भूली पारिब नाही। ताहा हेला आमे शिव शक्ति अटु। शिव एवं शक्ति एकाठी रहिछु। यही स्मृति मायाजित प्रकृतिजित स्वतः ही करी दिए। काहींकि ना बापदादा मध्य सुनाई सारिछन्ति जे वर्तमान समय रे प्रकृति निजर कार्य करि चालिछि। काहींकि ना प्रकृति को मध्य मनुष्य आत्मा माने दुखी करुछन्ति। तेणु प्रकृति मध्य सेमानंको दुख देउछि।
ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛ ଯେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସତୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲକୁ ଦେଖି ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲିକୁ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯାହା ହେବ ଭଲରୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଅମୃତ ବେଳା ଅଟେ। ତେବେ ଅମୃତ ବେଳା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସକାଳ। ଅନ୍ଧକାର ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଆଲୋକ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସୁଖମୟ ସଂସାର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ଅଟେ, ସେହି ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା କି ଆସିଲା। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ହେଉଛ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? କ'ଣ ପାଇଁ? କୁହ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଖୁସି ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଖୁସିରେ ରହୁଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ। ତୁମେମାନେ ତ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଖୁସି ବା ନିଜର ଖୁସିକୁ ନିଜର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର କିରଣ ଦେଉଛ ତ? ବାପ୍ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହିଭଳି ମାନସିକ ସେବା କରିବାର ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ସେହିପରି ନିଜର ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବରଦାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ସେବା ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି? ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ନିଜର ହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଦୟା ଲାଗୁଛି ନା? ନା ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? ଲାଗୁଛି ନା? ଏବଂ ବାପ୍ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କଥା ବିଶେଷ ଅଟେ, ଯାହାକି ଅମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟ। କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିଥାଅ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବାପ୍ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ କମ୍ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାର, ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଦୁଇଟିର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣି ସମୟକୁ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କର, ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରୁଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ସଫଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜନ୍ମ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏହି ଦୁଇଟି କଥାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସଫଳ କର ଏବଂ ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ବାପ୍ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି କରିପାରିବ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଆଟେନସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି ଏବଂ ଟେନସନ୍ରେ ଆସିବି ନାହିଁ। ବାପ୍ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ପିଲାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଠାଇଦେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପ୍ଦାଦା ତ ମନ ଜିତ୍ ଜଗତ୍ ଜିତ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଟେନସନ୍ କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ମନରେ ତ ଆସୁଛି ନା?
ତେବେ ତୁମେମାନେ ତ ରାଜା ଅଟନା, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟନା। କ'ଣ ମନ ତୁମର ଅଟେ ନା ମନ ମାଲିକ ଅଟେ? ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ସାରା ଦିନ ମୋର ମନ କହୁଛ ନା? ମନ ତୁମର ମାଲିକ ତ ନୁହେଁ ନା? ତେଣୁ କେଉଁମାନେ ସାହସ କରୁଛ? ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ବରଦାନର ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ କରି ଦେଖିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖ, କିପରି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର? ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି, କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ବା ଫୁଟିଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଥିଲେ, ଚାର୍ଟରେ ଶତକଡ଼ା ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ କିଛି କିଛି ସମାଚାର ଆସିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଇବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଜର ଚେହେରା ତଥା ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କର। ଏବେକାର ଅଭ୍ୟାସ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେବାର ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବ? ହାତ ଉଠାଅ। ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ମୁକ୍ତ ଜୀବନ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆରେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେବାର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଦେଖିବ ବା ସମାଚାର ଶୁଣିବ, ତେବେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ନିଜକୁ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ଖୁସି କରିବାର ସାଧନ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟେନସନ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାରା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବି। କରିଲ ସଂକଳ୍ପ? ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ନା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ନା ସାଧାରଣ କରିଲ? ଯେଉଁଠାରେ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି, ସେଠାରେ ସଫଳତା ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। କରିବି ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ପସନ୍ଦ ତ? ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହାତ ଉଠାଇ ଖୁସି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇ ଖୁସି ତ କରିଦେଲ, ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। କେବଳ କରିବି ନୁହେଁ, ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ଏହି ମିଳନ ଋତୁର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍ରେ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର, କାହିଁକିନା ମଝିରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ସିଜିନ୍ରେ ବାପଦାଦା କାରଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଟେନସନ୍ର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ରହୁ, ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ପଚାର, ହୋଇପାରିବ? ଏହି ଖୁସି ଖବର ବାପଦାଦା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଚ୍ଛା ତ ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି, ସମସ୍ୟା ତୁମକୁ ନିଜର କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ଏହିଭଳି ହୋଇଯାଉଛ ନା? ଏହିଭଳି ତ ହେବ ନା? ଏହିଭଳି ତ ଚାଲିବ ନା?
ଏହିଭଳି ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣ ନିବାରଣ ହେଲା ରାଜା ହୋଇଯାଅ, ବାସ୍ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ହୋଇଯାଅ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାହେ ଦୂରରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଦିଲରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ମଧୁବନରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ବହୁତ 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 ତଳେ ବସିବା ବାଲାଙ୍କୁ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବସିଥିବା ବାଲାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦିଲର ସ୍ନେହ ସହିତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଶାନ୍ତିବନରେ 28,000ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧାର ତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଥିବାର କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଆରାମରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ ତ ମିଳିଛି ନା। ଯେଉଁମାନେ ପଟରାଣୀ ବା ପାଟରାଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତଳେ ପଟ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ବିଶେଷ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମଧୁବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଠ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ନୂଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରକୁ ଆସିବାର ନିଜ ତରଫରୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅତି ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସି ତ ଯାଇଛ ନା। ବାପଦାଦା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ତ ନେଲ ନା। ବାପଦାଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବରଦାନ ହେଲା, ଯଦି ଦିଲର ସହିତ ଚାହିଁବ ତେବେ ଲାଷ୍ଟ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ବାପଦାଦା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗୀ ହେବେ, ସ୍ନେହ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିବା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଡ୍ରାମାରେ ମିଳିପାରିବ। ଯେଉଁଠାରୁ ବି ଆସିଥାଅ ନା କାହିଁକି, ସାରା ପରିବାର ତୁମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ତୁମେ କେବଳ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ସେବାର ପାଳି ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭୋପାଳ ଜୋନ୍ର। ରାଜସ୍ଥାନର ଧରଣୀ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମଧୁବନ ସ୍ଥାପନା କରିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର ସେବାରେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ସ୍ନେହୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସ୍ନେହୀ କରୁଥିବେ। ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା କହିଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ ସ୍ନେହୀ, ସେବା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସଫଳ କରିବାରେ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବାଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଲ କଥା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ କଥା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେବା ସହିତ ସ୍ୱ-ସେବାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟରରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। କେବଳ ସେବା ନୁହେଁ, ସ୍ୱ ଏବଂ ସେବା। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ।
सेथिपाई प्रथमे स्व ता साथिरे सेवा। प्रत्येक सेवा केन्द्र निर्विघ्न, सबु साथी माने निर्विघ्न, केवल टीचर माने नुहंती किंतु सारा क्लास निर्विघ्न एवं स्व परिवर्तन उपरे ध्यान देउथिबे। तेणु यही भली वृद्धि कर। जन जनकर कथा को सुन एवं तांको भितरे उमंग उत्साह भर, जहाद्वारा बापदादा को निर्विघ्न सेंटरर समाचार दे पारिब। बाकी बापदादा देखुछंती राजस्थान मध्य आगकू बढ़ुछि एवं बढ़ी चालिब। बापदादा प्रत्येक संतान को आगकू बढ़िबार अभिनंदन देउछंती। अच्छा, भोपाल जोन। अच्छा, यही जोन मध्य निजर परिवर्तन क्षेत्र रे एवं सेवार वृद्धि करिबारे बहुत भल आगकू बढ़ी चली। बापदादा को खुशी लगुछि जे प्रत्येक संतान स्व उन्नति पाई मध्य योजना करुछि एवं ताकू वास्तविक रूप रे कार्यकारी मध्य करुछि एवं बाबांकर शुभ आशा रहिछि जे एमाने सर्वदा आगकू बढ़ी चलिबे। प्रत्येक जोन रे देखा जाउछि जे एबे समस्तंक भितरे उमंग उत्साह रहिछि। सेथिपाई सेवा क्षेत्र रे निज निज स्थान रे वृद्धि करि चलिछन्ति। बापदादा भविष्यत पाई मध्य अभिनंदन देउछन्ति। बढ़ी चाल, उड़ी चाल एवं उड़ाई चाल। अच्छा, डबल विदेशी भाई भौणींक सहित विदेशी मानंक पाखकू परीक्षा तो आसुछि, किंतु सेमानंक भितरे गोटिए विशेषता रहिछि जे सेमाने सच्चा दिल रे सुनाई देउछन्ति, भितरे रखु नाहंती एवं तार समाधान मध्य सच्चा दिल रे करि चलिछन्ति एवं बापदादा को खुशी लगुछि जहाँकि सच्चा दिल थिबा कारणरू हजूर सर्वदा हाजिर होई जाउछन्ति, अर्थात बाबांकर सहयोग मिली जाउछि। भल फलाफल को देखि बापदादा अभिनंदन मध्य देउछन्ति एवं वरदान मध्य देउछन्ति जे सर्वदा आगकू बढ़ी चलिब। टीचर माने मध्य भल मेहनत करुछन्ति। बापदादा को खुशी लगुछि जे सबुठारु अधिक मधुबनर फायदा विदेशी माने उठाइछन्ति। तेणु बापदादा देखुछन्ति जे विदेश रे छोट छोट स्थान मानंकरे मध्य प्रभावशाली सेवा करिबा आरंभ करि देलेणी। तेणु सेवा पाई मध्य अभिनंदन, स्व परिवर्तन पाई मध्य अभिनंदन। उड़ी चाल, उड़ाई चाल। अच्छा, चारिआडर देश विदेशर पिलामानंकु बापदादा पुरुषार्थरे सहजरे आगकू बढ़िबार एवं बढ़ाइबार विशेष अभिनंदन देउछन्ति। एबे आगकू जेउ भली समय आसिबाकू जाउछि सेथिपाई बापदादा निर्देश मध्य देई सारिछन्ति जे तीव्र पुरुषार्थी होई गोटिए सेकेंड भितरे बिंदु लगाइबार बा फुलस्टॉप लगाइबार अभ्यास अति आवश्यक अटे। यही कथा को हालका कर नाही। अचानक किछि ना किछि निश्चित हेब। सेथिपाई बाबांकर शुभ आशा रहिछि जे प्रत्येक संतान साथिरे अछन्ति, साथिरे जिबे एवं ब्रह्मा बाबांक सहित साथी होई राज्य करिबे। शिव बाबा साक्षी होई जिबे। जेहेतु साथी हेबार अछि तेणु बापदादा समान निश्चित हेबे। अच्छा, प्रत्येक संतान को बापदादांक तरफरु एही वर्ष पाई मध्य अभिनंदन एवं आसंता वर्ष पाई मध्य अभिनंदन। सर्वदा बाबांक समान होई रहिबो। अच्छा, ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। वरदान मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली होई विघ्नर शक्ति को समाप्त करुथिबा सर्व आकर्षण मुक्त भव।
ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବିଘ୍ନର ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଖନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପକାଳର କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମଗନ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନର ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ: ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଶିବ ବାବା ଉଭୟଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା ପବିତ୍ରତା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାର ପରିଭାଷା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଗହନ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ଥିବ, ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସବୁ କିଛି ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।